परम शांति। आज हम बात करने वाले हैं एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की, महान परिवर्तन की, जो आने वाले समय में होने वाला है इस धरती लोक पे। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं, पता कर रहे हैं कि ये परिवर्तन क्या होता है। देखो, बहुत सारे थोड़ा सा पहले प्रस्तावना बता दूं कि इस वक्त धरती पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दुनिया बदलेगी, दुनिया का विनाश होगा। कई संस्थाएं बोलती है कि बस दुनिया विनाश के किनारे पे खड़ी है। धर्म ये कहता है, हिंदुइज्म ये कहता है कि भी 4,27,000 साल बाकी हैं। कई धर्मों का बोलना है कि समय हो चुका है, जाना है, विनाश होने वाला है। कोई बोलता है ऊपर के लोक में जाएंगे, कोई जन्नत में जाने की बात कर रहे हैं, कोई स्वर्ग में जाने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है सतयुग का नया दिन शुरू होने वाला है। सबकी अपनी अपनी भविष्यवाणी है। लेकिन बापूजी दशरथ भाई पटेल, जो कि हमारे बेहद के दादाजी हैं, उन्होंने जो भविष्यवाणी की है परिवर्तन की, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है। जब परिवर्तन की बात हो तो उनको बिना सुने तो ये काम हो नहीं सकता। तो आप उनकी बात सुनिए। वो ये कहते हैं कि ऐसी अनंत पृथ्वियाँ पे, अनंत गैलेक्सियों में जीवन है। उनकी एक बुक अभी बाहर आई है, लाइफ इन मल्टीवर्स, 7 लैंग्वेज में आ चुकी है और हिंदी और इंग्लिश आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से paramshanti.org में जाके फ्री में डाउनलोड करिए, पढ़िए, देखिए दुनिया कितनी विशाल है, कहाँ कहाँ से दुनिया इस वक्त धरती पे आई है। सब लोग बोल रहे हैं 3D से 5D में ट्रांसफ़र होने वाला है। बापूजी बोलते हैं कि ऑलरेडी आत्माएं अलग अलग ग्रहों से, अलग अलग गैलेक्सियों से, अलग अलग यूनिवर्स से आत्माएं यहाँ पे धरती पे आई है। उन्होंने G1 से लेकर G17 तक के यूनिवर्स के बारे में बताया, हमारे मल्टीवर्स के बारे में बताया, और वहाँ से जो आत्माएं जो सोल जर्नी करती है उसके बारे में बताया। अब परिवर्तन कैसे होने वाला है वो भी उन्होंने बताया। तो जो परिवर्तन का जो संदेश है उन्होंने बताया उन दिव्य आत्माओं के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि धरती पे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी है। जो जिस लोक से आया है वो वहाँ जाने वाला है, वहाँ पहुँचने वाला है। तो उसके लिए उसको उसके रचयिता के पास जाना होगा। मान लीजिए क्रिश्चियन धर्म में बोलते हैं कि जजमेंट डे आने वाला है, तो 2000 साल पहले उन्होंने बोला था कि ये होगा, लेकिन कब होगा उनको पता नहीं। लेकिन सब उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। कई लोग क़यामत के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। हम हिंदुइज्म में कल की अवतार का वेट कर रहे हैं, लेकिन कब होगा पता नहीं। लेकिन स्व परिवर्तन कब कर सकते हैं? क्योंकि हम धरती लोक के नहीं हैं, हमें ये पता है, तो हम जाएं कहाँ? क्योंकि ये सूक्ष्म जगत पूरा 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, पूरा ब्रह्मांड सूक्ष्म जगत से भरा हुआ है। चारों ओर जीवन है, सिर्फ धरती लोक पे है ऐसा नहीं। ऐसी अनंत पृथ्वी, ऐसे अनंत गैलेक्सियाँ हैं जिसको बापूजी ने ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड बताया। मतलब सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड, गैलेक्सी को महाब्रह्मांड और यूनिवर्स को परम महाब्रह्मांड की डेफिनेशन बताई। उन्होंने बताया शिव, महाशिव, परम महाशिव अनंत 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 क्रिएशन करते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड बनाते हैं। तो इसीलिए शास्त्र में भी बताया है कि अनंत 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 ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो इस वक्त धरती पे शिव, महाशिव, परम महाशिव जैसी आत्माएं धरती पे है। इसीलिए शास्त्रों में बताया कि तुम ही ब्रह्म हो, ब्रह्म समान हो। मतलब तुम जीव नहीं हो, 84 लाख योनि की आत्मा नहीं हो, तो तुम जो हो उसको जागृति में ले आओ। तुम जो हो, तुम शिव हो तो शिव बनो, तुम जीव हो तो तुम जीव तो ऑलरेडी हो ही। तो जागृति किसकी करनी है? आत्मा की जागृति। तो इसके लिए हम डेली लाइव मेडिटेशन करते हैं रात को 10 से 11। 735 एपिसोड हो चुके हैं और आगे भी जारी है। तो डेली हमारे चैनल पे आइए, रात को 10 से 11 चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जानिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, परिवर्तन कैसे होने वाला है, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार जरूर सुनिए, पढ़िए, जानिए, क्योंकि ये जानना आपका अधिकार है। आपकी आत्मा में ये सब रिकॉर्ड है अनंत समय से। ये ब्रह्मा का दूसरा पराग चल रहा है और 198 करोड़ साल बीत चुके हैं और फिर भी हम ह्यूमन, अभी भी हम ह्यूमन हैं, अभी भी हम मनुष्य हैं, अभी भी इससे ऊपर का सोच नहीं पा रहे हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे होगा परिवर्तन, हम क्या करें, कैसे हम जागे, कैसे हो सकता है ये परिवर्तन। तो आज पूरी दुनिया परिवर्तन की बात कर रही है। आज पूरी दुनिया 3D से 5D की बात कर रहे हैं। जैसे 2000 में एक सिंपल फ़ोन आज मोबाइल फ़ोन बन चुका है 22 साल में। तो आप समझ लो कि जब टेक्नोलॉजी हायर लेवल पे पहुंचेगी। बापूजी ने फ्यूचर न्यू वर्ल्ड के 2016 की वीडियो में उन्होंने बताया कि आने वाले समय में परम तत्व के साधन बनेंगे, वो तुम्हें नई दुनिया दिखाएंगे, तब तुम ये मेरी बात को समझोगे। तो आज बापूजी ने इतने साल पहले ये बात बताई और आज हम देख रहे हैं दुनिया को बदलता हुआ। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया की आत्माओं को जागृत होता हुआ।
उन्होंने बताया कि 33 कोटि देवताएं जो मनुष्य बने हैं, वो जागृति का समय शुरू हो चुका है 2018 से, परिवर्तन का समय। तो आज बहुत सारे लोग जागृत हो रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं और परिवर्तन के लिए परम शांति के वाइब्रेशन धरती पे फैला रहे हैं। तो आप भी अपने आप को जानिए, पहचानिए और परिवर्तन का जो संदेश है ये बापूजी ने दिया है कि परम शांति का संदेश, तुम्हारी आत्मा ही परम शांति के वाइब्रेशन से बनी है। जब तुम परम धाम में तुम्हारी आत्मा बनी तब तुम परम शांति में ही थे। तो अपने आप को जानिए, मानिए, पहचानिए, भारत के शास्त्रों को ढूंढिए कि सत्य क्या है। वो झूठे नहीं है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, वो परम सत्य है और वो समय आ चुका है, वो परम सत्य बाहर आने वाला है। तो उसके लिए अपने आप को जानिए, मानिए, पहचानिए और परम सत्य बन जाइए। जब तुम स्व परिवर्तन कर लोगे तो बस तुम पर ब्रह्म समान बन गए और तुम शिव, महाशिव, परम महाशिव बन के तुम जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओगे। जो अपनी रचना है उसको साथ लेके जाओगे और समय परिवर्तन का शुरू हो चुका है। बस इंतजार है उन आत्माओं की जागृति का, उन बीज रूप आत्माओं का। बापूजी हमेशा 108 आत्माओं के बारे में पिछले 20 सालों से, 25 साल हो गए इस हमारे संस्था को, लेकिन ये ज्ञान बाहर नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि आत्माओं की जागृति का समय नहीं आया था। तो 25 साल हो चुके हैं। 97 में अहमदाबाद में उन्होंने विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय की स्थापना की और ये ज्ञान देना शुरू किया। अब समय आया है परिवर्तन का। तो अब लोगों के दिमाग में ये सत्य समझ में आ रहा है कि अब क्या मैं बार बार मनुष्य बनता रहूँगा? क्या मैं इससे ऊपर योनि में नहीं जाऊँगा? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं हम देवता बनेंगे। अरे देवता बनना तो एक मूर्खता की बात है, क्योंकि वो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से फंसे हैं। तो किस तरीके देवता बनना कोई लक्ष्य नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञानी उनको जाके पूछो, वो ब्रह्म समान बनने की बात कर रहे हैं। तो ब्रह्म समान बापूजी ने वही बोला कि वही तुम शुद्ध आत्मा, चैतन्य आत्मा, दिव्य आत्मा, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हो और तुम्हें एक दिन वो लाइट बींग्स बन के धरती से जाना है। तुम एक सामान्य मनुष्य के तरीके से तुम्हारी मृत्यु होगी, फिर रीबर्थ होगा। तो जीवन मृत्यु के साइकिल से निकलो, बाहर निकलो, जागो और अपने कर्म बदलो, अपने आप को बदलो। स्व परिवर्तन करते ही आप इसी जीवन में इसको आखिरी जीवन बना के और स्व परिवर्तन करके आप अपनी बेहद की दुनिया में जा सकते हैं। उन्होंने बेहद का ज्ञान दिया है। हमारी चैनल पे जाइए, 2500 वीडियोस है, लेकिन उसमें से 3 प्लेलिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द बिगिनर्स उसमें 17-18 वीडियोज़ है। अनस्पोकन ट्रूथ का जो प्लेलिस्ट है 300 वीडियोज़ है। इंटरव्यू विद बापूजी, मैंने बापूजी के जो इंटरव्यूज लिए हैं वो उसके अंदर है, करीबन 200-250 वीडियोज़ है। इन वीडियो को देखिए, अपने आप को जगाइए और परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि समय आ चुका है महापरिवर्तन का। कोई माने ना माने, लेकिन समय आ चुका है महापरिवर्तन का, स्व को जगाने का, आत्मा की आवाज़ को पहचानने का। और ये समय सब कुछ बदलने वाला है। यस, महापरिवर्तन होने वाला है। तो अंत में जो जिसकी रचना है वो उसके पास जाएगी। शिव की रचना है तो शिव के पास जाएगी, जो किसी और की रचना है उसी के पास जाएगी। उसी को वही सत्य दिखाई देगा। जहाँ कर्म बंधन है इंसान वहीं जाता है। 700 करोड़ लोगों में से हम किनको जानते हैं जिससे हमारा कर्म बंधन है? तो अगर दुनिया शिव की रचना होती तो दुनिया शिव को ही मानती, लेकिन क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके रचयिता कोई और है, वो कहीं और से आए हैं और वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। इलोन मस्क कह रहे हैं हमें मंगल जाना है, तो वो जाएंगे क्योंकि वो वहाँ से आए हैं। तो बापूजी का मंगल पे जीवन है, उसके बारे में बापूजी ने बोला कि इस धरती के 8000 साल पहले मंगल पे जीवन था और वही आत्मा इस वक्त धरती पे आई है, इसीलिए वापस जाना चाहती है। तो जो जहाँ से आया है वहाँ जाने वाला है। तो प्रश्न आपके सामने है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है? क्या मृत्यु लोक में रहना है, ऐसी अनंत बार साइकिलों में फंसे रहना है, या मुझे अमर बन के बेहद की दुनिया में जाना है, बेहद की परम प्रकाश में, जहाँ पे ना कभी जीवन होता है, ना ही मृत्यु होता है, ना ही हम फंसते हैं? तो समय है परिवर्तन का। इंतज़ार करिए समय का और उसके साथ पुरुषार्थ करिए स्व परिवर्तन का। परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे अनंत वीडियो को आप देखते रहिए। मेरा नाम है अनंत पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़िए डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन में। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు పరివర్తనకు సమయం వచ్చేసింది. ది గ్రేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టైం అంటూ అనంతభాయ్ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియోలో ఉన్నటువంటి సందేశం ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం అనంతభాయి అందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు
అందరి యొక్క మనసులో, నోటిలో, వ్యవహారంలో, అన్ని ఛానల్స్లో జ్యోతిష్కులు చెప్తున్నటువంటి పరివర్తన ఏంటి, అసలు ఈ మహా పరివర్తన గురించి ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం. ఈరోజు ఈ భూలోకంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో ఇది అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది. దీని గురించి చాలామంది ఆలోచనలు చేస్తూ ఉన్నారు, చెప్తూ ఉన్నారు, ఇంకా భవిష్యవాణిలు కూడా అందిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ యొక్క పరివర్తన అంటే ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనే ఒక విషయం గురించి ప్రశ్నకు చాలామంది 3D నుండి 5Dలోకి భూమి మారుతుంది, ప్రపంచం మారుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా కొంతమంది వినాశనం అవుతుంది అంటూ ఉన్నారు. కొన్ని సంస్థలు ఈ ప్రపంచం వినాశనం అంచుల దగ్గరికి ఇంకా వెళ్ళింది, ఇక వినాశనం పొంచి ఉంది అంటూ ఉన్నారు. కొంతమంది ఇంకా హిందూ ధర్మ సంప్రదాయంలో కలియుగం నడుస్తూ ఉంది, కల్కి అవతారం జరుగుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ శాస్త్రాల అనుసారంగా కలియుగం యొక్క ఆయుష్ 4,28,000 సంవత్సరాలు ఉన్నది. మరి ఇప్పుడు ఇది వినాశనం అయిపోయి కల్కి అవతారము అందరినీ అధర్ముల్ని, తమో ప్రధాన ఆత్మల్ని తెల్లగుర్రం మీద వచ్చి ఖడ్గంతో నాశనం చేస్తారు, సత్యుగం వస్తుంది అని చెప్పుకొస్తున్నారు కొంతమంది. మరి పరివర్తన అవ్వాలి, సత్యుగం రావాలి అంటే వినాశనం తప్పదు అంటూ భవిష్యవాణి కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా కొంతమంది చెప్పటము కూడా జరుగుతూ ఉంది, మేము పై లోకాలకి వెళ్ళాలి, కొందరు స్వర్గంలోకి వెళ్ళాలి, కొందరు జన్హత్తులోకి వెళ్ళాలి అని అంటూ ఉంటారు. ఇంకా ఫస్ట్ బ్రహ్మ కుమారీసు సత్యుగం వచ్చేస్తుంది అని కొద్ది రోజుల్లో అని, ఇప్పుడే సత్యుగం మొదటి రోజుల్లో ఉందని ఒక ఆయన ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించారు. మరి బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ ఏదైతే దాదాజీ బేహద్ బాప్ అని మేము చెప్తూ ఉన్నామో, ఆయన కూడా భవిష్యవాణిలో ఎప్పుడో చెప్పారు, వినాశనం కాదు పరివర్తన అవుతుంది అని. తండ్రి భగవంతుడు వినాశనం చేయడు, వినాశనం ఆయన కోరుకోవటం లేదు. వినాశనం కాకుండా మరి పరివర్తన ఎలా అవుతుంది అంటే దాని గురించి కూడా బాపూజీ చక్కగా వివరించారు. ఈ యొక్క సృష్టిలో అనంత భూములు ఉన్నాయి. అనంత బ్రహ్మాండాల్లో ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంలో ఒక భూమి ఉంది. సోలార్ సిస్టంలో అనంత గెలాక్సీలు యూనివర్స్లో ఉన్నాయి. అనంత బ్రహ్మాండాలు గెలాక్సీలో ఉన్నాయి. ఈ గెలాక్సీలు యూనివర్స్లోనూ ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం బాపూజీ చెప్పారు. అది ఒక పుస్తక రూపంలో లైఫ్ ఇన్ మల్టీవర్స్ అనే దానిలో చక్కగా వివరించారు. ఈ పుస్తకము ఇప్పటికీ ప్రస్తుతానికి 7 భాషల్లో తర్జుమా, ట్రాన్స్లేషన్, అనువాదం జరిగి ఉన్నది. హిందీ, ఇంగ్లీషు ఉన్నది, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, ఇంకా పంజాబీ కొన్ని భాషల్లో కూడా ఉన్నది. ఇక పరం శాంతి వెబ్సైట్ హిందీ ఛానల్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మీరు ఇంగ్లీషు, హిందీ ఈ యొక్క వెబ్సైట్ ద్వారా PDF బుక్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా పరం శాంతి వాజీ అని ఛానల్ మాది, www అని చూసుకోండి, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి PDF. ప్రపంచం ఎంత పెద్దదో, ఇది ఎంత గొప్పదో, అసలు బేహద్దు సృష్టి ఎక్కడి నుండి ప్రారంభమైంది అని మీరు తెలుసుకోండి. ప్రపంచమంతా 3D నుండి 5Dలోకి ప్రవేశిస్తుంది అని చెప్తున్నప్పుడు బాపూజీ దీని గురించి చెప్పారు. అసలు ఆల్రెడీ ఈ భూమిపైకి వేరు హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి ఆత్మలు వచ్చే ఉన్నారు. యూనివర్స్ నుండి కొంతమంది వచ్చారు. G1 నుండి G17 వరకు యూనివర్సులు అంటే గ్రేట్ యూనివర్స్, గ్రేట్ యూనివర్స్, G17 వరకు కూడా బాపూజీ చెప్పారు.
అక్కడ నుండి సోల్స్ రావటం కూడా జరిగింది. జర్నీ ఆఫ్ సోల్ అంటే ఆత్మ ప్రయాణం ఎలా చేసింది అనే వీడియోలో బాపూజీ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇదే కాకుండా పరివర్తన గురించి సందేశం కూడా చెప్పారు. భూమిపైన దేవతలు, దానవులు, కిన్నెర్లు, దేవాత్మలు, దివ్యాత్మలు, కింపురుషులు అలాగా అనేక మంది వేరే వేరే లోకాల నుండి వచ్చి ఉన్నారు. అయితే ఏ లోకం నుండి ఎవరు వచ్చారో తిరిగి మళ్ళా అక్కడికి వెళ్ళాల్సిందే. ఎవరి యొక్క రచనయో ఆ రచయిత దగ్గరికి చేరుకోవాల్సిందే. అందుకనే క్రిస్టియన్స్ కూడా జడ్జిమెంట్ డే అంటూ చెప్పారు. బైబిల్లో రాశారు. 2000 సంవత్సరాల నుండి వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. పలాని డేట్ అని పలాని సంవత్సరం అని వాళ్ళకు తెలియదు. మరి ముస్లిమ్స్ కూడా ఖుదా తాలా నూర్ రూపంలోకి వస్తారు. ఇప్పుడు ఖయామత్ రోజులు నడుస్తూ ఉన్నాయి. అందుకని మంచి రోజుల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు వారు కూడా. హిందూ ధర్మంలో కూడా అన్ని అవతారాలు దశావతారాలు అయిపోయినాయి. లాస్ట్ కలియుగంలో కల్కి అవతారము అంటూ ఆ కల్కి అవతారం కోసం ఆయన పుట్టాడని, వస్తారని ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు కల్కి అవతారం వచ్చి ఏం చేస్తాడు? వినాశనం చేస్తారా అంటారు బాపూజీ. మనము పరివర్తన కోరుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ భూమి మీదకి ఆల్మైటీ అథారిటీ సాకార రూపంలో పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు వచ్చారు. ఆయన బేహద్దు సృష్టి యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన వినాశనం కాదు, పరివర్తన అనే జ్ఞానాన్ని తీసుకొచ్చారు. మనము ఈ యొక్క భూలోక వాసులం కాదు. అంటే ఈ పరివర్తన కార్యక్రమం కోసం ఆల్మైటీ అథారిటీ స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మల్ని, బీజరూపీ ఆత్మల్ని ఈ భూమి మీదకి పంపించారు. వీళ్ళందరికీ మళ్ళా జ్ఞానం అందిస్తూ ఉన్నారు, వీళ్ళని జాగృతం చేస్తూ ఉన్నారు. వారికి అర్థమైపోతుంది మేము ఈ భూమి మీద ఈ భూవాసులం కాదు, అంటే ఈ బ్రహ్మాండ వాసులం కాదు, యూనివర్స్ వాసులము కాదు. పైనుండే చాలా చాలా హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి, హయ్యెస్ట్ పవర్ నుండి వచ్చాము. మరి ఈ భూమి మీద కూడా మరి ఈ బ్రహ్మాండంలో 14 లోకాలతో కూడినటువంటి ఈ ప్రపంచంలో పైన 7 లోకాలు, కింద 7 లోకాలు ఉంటే అక్కడ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఉన్నారు. అంటే అనంత భూములు ఉన్నాయి, సోలార్ సిస్టమ్స్, గెలాక్సీలు, మహాబ్రహ్మాండాలు. శివుడు ఈ బ్రహ్మాండాన్ని రచన చేస్తే మహాశివుడు గెలాక్సీని, మహాబ్రహ్మాండాన్ని రచన చేశారు. పరం మహాశివుడు యూనివర్సల్ని రచన చేశారు. అక్కడ నుండి కూడా అనంత క్రియేషన్ అనేది వచ్చింది. ప్రతి ఒక్క సెకండు కూడా అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారవుతూ ఉంటాయి, విలీనం అవుతూ ఉంటాయి. ఇది బాపూజీ చెప్పింది, శాస్త్రాల్లో కూడా ఉన్నది. ఇప్పుడు భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళు శివుడు, మహాశివుడు, పరం మహాశివుడు సంబంధించినటువంటి ఆత్మలు. అందుకే మీరే బ్రహ్మ సమానంగా కండి అని అంటూ ఉన్నారు. మరి మహాశివుడు, శివుడు, పరం మహాశివుడు లాంటి ఆత్మలు అంటే వాళ్ళ పవర్ ఏమైపోయింది అనే ప్రశ్న రావచ్చు. వారు చాలా క్రియేషన్ చేయటంతో వాళ్ళ యొక్క పవర్ అనేది సమాప్తమైపోయింది. అందుకనే జీవుల్లాగా, ఆత్మలాగా ఉండిపోయారు. ఎప్పుడైతే జ్ఞానం వాళ్ళకు అందుతుందో, ఆత్మ జాగృతి అవుతుందో, వారిని వారు తెలుసుకొని మేము బ్రహ్మస్వరూపం అనగా రచయితలము, క్రియేటర్సము అని అర్థం చేసుకుంటారు. మనము 84 లక్షల జీవరాశుల్లో ఉండేటువంటి జీవులం కాదు, ఆత్మలం కాదు, బేహద్దు ఆత్మలం అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు. శివుడైతే శివుడని తెలుసుకుంటారు, మహాశివుడైతే మహాశివుడని తెలుసుకుంటారు. అందుకనే ఆత్మలను జాగృతి చేయటం కోసం బాపూజీ బేహద్దు సృష్టి యొక్క ఆది మధ్య అంత్య జ్ఞానం అనేది చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి వేదాలు, శాస్త్రాలు, ఉపనిషత్తుల యొక్క సారమును రోజు డైలీ లైవ్ ప్రోగ్రాంలో 10 నుండి 11 గంటలకి ఏదైతే బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ మరి హిందీ ఛానల్ ఏదైతే ఉందో, బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ మరి హిందీ ఛానల్ ఏదైతే ఉందో దానిలో చెప్తూ ఉన్నారు. 2 సంవత్సరాల నుండి ఇప్పటికి 735 ఎపిసోడ్లు అయిపోయినాయి. ఇంకా మీరు బేహద్ జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి అంటే, పరివర్తన ఎలా అవుతుంది అని తెలుసుకోవాలి అంటే మీరు మా క్లాసుల్లో జాయిన్ అవ్వండి. లైవ్లో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి వీడియోలు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి. ఇది జరగబోతున్నది గ్రేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్.
ఇది ఎలాగా అవుతుందో తెలుసుకునేటువంటి అధికారం మీ అందరికీ ఉంది. మీ ఆత్మలో అన్ని రికార్డింగ్ అనంతకాలం నుండి ఉండనే ఉంది. మరి ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మాండానికి బ్రహ్మకు ఫస్ట్ పరార్థం పూర్తయింది. రెండవ పరార్థంలో కూడా 198 కోట్ల సంవత్సరాలు పూర్తయిపోయింది. ఇంకా మనము ఈ భూమి మీద ఇక జన్మ మరణ చక్రంలోనే కొట్టుకుంటూ ఉందామా? ఇంతకంటే ఈ పైకి వెళ్ళాలన్న ఆలోచన మీకు రావడం లేదా? మీ వస్తుంది. మీ ఆత్మ జాగృతమైనప్పుడు, మీకు టచ్ అయినప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి, ఎవరు తీసుకెళ్తారు, ఏ విధంగా వెళ్ళాలి అనే దాని గురించే బాపూజీ ఇక్కడ పరమతత్వాల జ్ఞానం, పరం లైట్ యొక్క జ్ఞానం, బేహద్దుకే బేహద్దు స్థానం యొక్క జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా పరివర్తనే అవుతూ ఉంది. పరివర్తన గురించే చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు కూడా. చూడండి, 20 సంవత్సరాల పూర్వం మన చేతిలో చిన్న ఫోన్ ఉంది. ఇప్పుడు పెద్ద ఐఫోన్ వచ్చేసింది. మరి పెద్ద పెద్ద ఫోన్లు వచ్చేసింది. కంప్యూటర్ లాంటి ఫోన్లు వచ్చేసింది. అంత టెక్నాలజీ హయ్యర్ లెవెల్లోకి జరిగింది. మరి ఇంత పరివర్తన స్థూలమైన ప్రపంచంలో జరగంగా లేనిది మరి విశ్వ పరివర్తన ఎందుకు జరగదు? 2016లోనే బాపూజీ ఫ్యూచర్ న్యూ వరల్డ్ అనేటువంటి వీడియోలో చెప్పారు. రాబోయేటువంటి ప్రపంచము పరమతత్వాల ప్రపంచం ఉంటుంది. దాన్ని తెలుసుకోవటానికి పరమతత్వాల సాధనాలు కూడా తయారవుతూ ఉంటాయి. మరి కొత్త ప్రపంచాన్ని కూడా చూసి రాగలుగుతారు, చూపించగలుగుతుంది. అప్పుడు బాపూజీ మాటలు ఎవరు అర్థం చేసుకోలేదు. ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క టెక్నాలజీని చూస్తూ ఉంటే బాపూజీ చెప్పింది ఇప్పుడు జరుగుతుంది అని మాకు అర్థమైపోతూ ఉంది. ప్రపంచం మరి మారుతుంది అనేటువంటి విషయం కూడా అర్థమవుతుంది. మార్పు మీ ఆత్మ జాగృతంతో అవుతుంది. 33 కోట్ల దేవతలు కూడా 2017-18 నుండి జాగృతం అయ్యేటువంటి సమయం వచ్చేసింది. వాళ్ళు కూడా మేల్కొంటూ ఉన్నారు, తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు, అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు అని బాపూజీ అన్నారు. ఇప్పుడు చాలామంది కూడా అందుకనే జ్ఞాన ఆధ్యాత్మికం వైపుకు మొగ్గు చూపుతూ ఉన్నారు. మీరు కూడా తమను తాము తెలుసుకోండి. చాలామంది తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ మహాపరివర్తన కోసం కూడా బేహద్ పిల్లలు, బేహద్ జ్ఞానం వినేవాళ్ళు పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ని ఈ భూమి మీద వ్యాపింపజేస్తున్నారు. బ్రహ్మాండం మీద మల్టీ యూనివర్స్ వరకు కూడా పరివర్తన చేయటానికి పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపజేస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఎలా చేస్తున్నారో మీరు కొత్తగా ఈ వీడియో వింటున్నట్లయితే తెలుసుకోండి. బాపూజీ విశ్వం మొత్తానికి కూడా ఈ సందేశం అందించారు. అది చేరటమే తరువాయి మీ ఆత్మకు పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ అందుతాయి. మరి ఎప్పుడైతే పరంధామంలో ఆత్మ రచించబడిందో అప్పుడు పరం లైట్ తోటి రచించబడింది. మరి ఈ విషయం ఎవరికి వారే తెలుసుకోవాల్సింది. అనగా మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి, గుర్తించండి. భారతీయ శాస్త్రాల్లో ఉన్న పరమ సత్యాన్ని వెతికి బయటికి తీసుకురండి. ఈ భారతీయ శాస్త్రాలు రాంగ్ అని చెప్పిన వాళ్ళ మాటలు వినకండి. ప్రపంచం ఎంత గొప్పదో మీరు అర్థం చేసుకోండి. దానిలో ఉన్న పరమ సత్యాన్ని బయటికి తీసుకురండి. బయటకు వచ్చేదే ఉంది. ఎవరు విన్నా వినకపోయినా రాంగ్ అని చెప్పినా సత్యం, పరమ సత్యం దాగబడదు. మీరు కూడా జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోండి, మేల్కోండి, స్వపరివర్తన కండి. మీరు పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా, బ్రహ్మస్వరూపంగా, శివుడుగా, మహాశివుడుగా కూడా అయితే మీరు మీ యొక్క స్వస్థానానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మీ రచన కోసం మీరు వచ్చారైతే మీ రచన కూడా మీతో పాటే వస్తూ ఉంటుంది. మరి అక్కడ నుండి అంటే ఎక్కడి నుండి వచ్చారో అక్కడికి వెళ్ళాల్సిందే ఆత్మ. ఇప్పుడు పరివర్తన సమయం వచ్చేసింది. బేహద్దు బీజరూపి ఆత్మల గురించి బాపూజీ 20 సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు. మరి ఈ బేహద్దు బీజరూపి ఆత్మల గురించి బాపూజీ 20 సంవత్సరాల క్రితమే 108 మంది బీజరూపి ఆత్మలు వస్తారు, వీరితోటి విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం జరుగుతుంది అంటూ మరి 25 సంవత్సరాల క్రితం 1997లో విశ్వ పరివర్తక ఈశ్వరీయ విద్యాలయం స్థాపన చేశారు. ఇంకా విదేశాల వరకు ఈ బేహద్ జ్ఞానం చేరలేదు. కొద్దిగా అర్థమవుతుంది. ఆత్మల జాగృతి అనేది అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ జాగృతి కాలేదనుకోండి,
మరి వారి యొక్క టైం వేస్ట్ అయినట్లే. ఎప్పుడైతే దీన్ని తెలుసుకుంటూ ఉంటారో మీ సమయం సఫలం అయినట్టే. మరి ఇప్పుడు సత్యం అందరికీ అర్థమవుతుంది. ఆ టైం కూడా రానే వచ్చింది. ఇప్పుడు అదే ప్రశ్న మిమ్మల్ని మీరు కూడా వేసుకోండి. ఇంకా బేహద్ జ్ఞానం తెలుసుకొని జన్మ మరణ చక్రం నుండి విముక్తి పొందేది లేదా? లేకపోతే మాటి మాటికి మనుష్య యోనిలోకి వచ్చి ఈ భూమి మీదే జన్మ తీసుకోవటం ఉందా? ఉన్నతమైన స్టేజ్లోకి వెళ్ళలేమా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మరి మనము కొంతమంది ఏమంటారంటే మేము దేవతగా కావాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నాము అంటూ ఉంటారు. దీనికి బాపూజీ అంటారు, దేవతగా అవ్వటం అనేది మూర్ఖత్వమే. ఎందుకు అంటారా? దేవతల హిస్టరీ మీకు తెలుసు. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క స్వర్గలోకంలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క హిస్టరీ ఏంటి? దేవతలు కూడా భోగి యోనిలో ఉన్నవాళ్ళే. వాళ్ళు జనమరణ చక్రంలోకి రావటమే తప్ప ఇంక వాళ్ళకి ఇంక పని లేదు కదా. కామక్రోధ లోభ మోహ అహంకారాల్లో వాళ్ళు ఇరుక్కుపోయారు. దేవతలు అవ్వటమే లక్ష్యం కాదు. పరబ్రహ్మను తెలుసుకొని బ్రహ్మ జ్ఞానులై మరి మీరు బ్రహ్మస్వరూపంగా కండి. అంటే బ్రహ్మ జ్ఞానం పొందిన వాళ్ళని అడగండి, వేదశాస్త్రాల్లో ఏముందో తెలుసుకోండి. బ్రహ్మగా అయ్యే విషయము గురించి ఆలోచించండి, దేవత కాదు. ఎందుకంటే మీరు శుద్ధమైన చైతన్యమైన బేహద్ ఆత్మలు, పరం లైట్ తోటి పరం ప్రకాశంతో రచించబడిన ఆత్మలు. ఏదో ఒకరోజు మీకు ఇది అర్థమై జాగృతమైతే మీరు లైట్ ఫామ్లోకి, అనగా కాంతి శరీరులుగా కాంతి దేహంతో ఈ యొక్క మృతి లోకం నుండి హయ్యర్ డైమెన్షన్లోకి బేహద్దు స్థానంలోకి చేరుకునే సమయం వస్తుంది. అక్కడ అమరలోకము, మృత్యు అనేది లేదు, ఇక మళ్ళా పుట్టడము లేదు, ఇక రీబర్న్ అనేది లేదు. జీవన మృత్యు చక్రం నుండి మీరు ఈ సైకిల్ నుండి బయట పడటానికి మేల్కోండి. స్వపరివర్తన చేసుకోండి. మీ జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోండి. ఆఖరికి ఆ రోజు రానే వచ్చిందని మేము కూడా చెప్తూ ఉన్నాం. బాపూజీ దివ్య సందేశాన్ని ఇచ్చారు. మరి ఆ సందేశం ఏంటో తెలుసుకోండి. మరి బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ హిందీ ఛానల్, తెలుగు ఛానల్ ఉన్నది. వేల వీడియోస్ దాంట్లో ఉన్నాయి. తెలుగు ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో కూడా మరి బాపూజీ చెప్పిన అద్భుతమైన జ్ఞానము హిందీ తెలుగు మరి సంబంధించిన వీడియోలు ఉన్నాయి. మరి తెలుగు ఛానల్లో సౌత్లోని అన్య భాషలు, కేరళ అంటే మలయాళము, తమిళము, మరి కన్నడ, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ ఇలా వీడియోలు కూడా పెట్టడం జరిగింది. అన్నిటికంటే జ్ఞానం అర్థం అవ్వటానికి ముందు ఫర్ ది బిగినర్స్ అంటే కోర్సు ఆ యొక్క ప్లేలిస్ట్ను ఓపెన్ చేయండి. అక్కడ ఉన్నటువంటి వీడియోలు మీరు వినండి. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఏం చెప్తున్నారో అని. ఇంకా మీకు ఏదైనా విషయం తెలుసుకోవాలి అంటే, ఏ టాపిక్ గురించి, ఏ ప్రశ్న గురించి మీ మైండ్లో తెలుసుకోవాలని ఉంటే అది హెడ్డింగ్గానే పెట్టి ఉంటుంది. అది టైప్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా బాపూజీ ద్వారా ప్రశ్న రూపంలో ప్రశ్నలు వేసి సమాధానాల రూపంలో ఇంటర్వ్యూలు అనంతబాయి చేయటం జరిగింది. అవి చూడండి, వినండి, మీ ఆత్మను మేల్కొల్పుకోండి, మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి, మిమ్మల్ని మీరు పరివర్తన చేసుకోండి. ఇప్పుడు లేనిదే మరెప్పుడు లేదు. ఇప్పుడు పరివర్తన టైం వచ్చింది. ఇప్పుడు మారకపోతే ఇంకా అవకాశం అనేది లేదు. మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా పరివర్తన జరిగేదే ఉంది. ఇంకా మీ అంతరాత్మను తెలుసుకోండి, అన్నీ కూడా మారేదే ఉంది. ఎవరికి ఎక్కడ కర్మ బంధనాలు ఉంటూ ఉంటాయో అక్కడికి వెళ్ళేదే ఉంది. ఈ భూమి పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మరి అనేకమైనటువంటి రచన 700 కోట్ల మంది ఆత్మలు ఉంటే మరి వాళ్ళందరూ ఎక్కడి నుండి వచ్చారు ఆలోచించండి ఒక్కసారి. మరి ఎవరి వైపు వెళ్ళాలి, వారి యొక్క రచన ఎవరు తెలుసుకుంటే తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక బాబు మంగళ గ్రహం నుండి వచ్చాను అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటున్నాడు. అంటే మరి అక్కడి నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళాల్సిందే. మరి బాపూజీ కూడా ఒక వీడియోలో నేటికి అంటే ఈ భూమి మీద ఉన్న కాలం అనంత నేటికి 8000 సంవత్సరాల పూర్వం మంగళ గ్రహంలో జీవం ఉంది, అక్కడ ఆత్మలు ఉన్నారు, అక్కడ యుద్ధాలు గ్రహ యుద్ధాలు మరి తోటి
కథమైపోయి కొంతమంది ఆత్మలు చెల్లాచెదురయ్యారు, సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్నారు, భూమి మీదకి వచ్చారు, వేరే గ్రహాలకు వెళ్ళారు అని ఆ బాబు చెప్తున్నాడు. మరి అలాగే అన్ని గ్రహాల్లో కూడా ఉన్నారు ఒకప్పుడు, ఇప్పుడు లేరు అంటే మళ్ళా కూడా వారి వారి యొక్క రచన వారి దగ్గరికి వెళుతుంది. అందుకని మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి, నేనెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, ఎందుకు వచ్చాను ఈ భూమి మీదకి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళాలి అనేటువంటి ప్రశ్న వేసుకున్నప్పుడు మీకే సమాధానం బాపూజీ ద్వారా అందుతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఇట్లాగా ప్రశ్నించుకోకుండా మృతిలోకంలోనే ఉండాలి అనుకుంటున్నారా, లేక అమరులుగా ఈ బేహద్దు ప్రపంచంలోకి, బేహద్దు పరం ప్రకాశంలోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా? మరి బేహద్దు ప్రకాశంలోకి, బేహద్దు ప్రపంచంలోకి వెళ్తే అక్కడ మృత్యువులు లేవు, జన్మలు లేవు, సదా అవినాశిగా ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది. సమయాన్ని గుర్తించండి, పరివర్తన కండి, దీనికోసం పురుషార్థం చేయండి, పరం శాంతి అనేటువంటి మంత్రాన్ని వ్యాపింపచేయండి. అన్నయ్య గారు చెప్తున్నారు, నా పేరు అనంత్. ఇది నేను చెప్తున్న సందేశము తెలుగులో చెప్తున్నది దేవి అక్కయ్య గారు. మరి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరి ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. తెలుసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి సందేశాన్ని అందించడానికి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బేహద్ పరం.